I come from Argentina. I've been here for almost 4 months in Korea, living in Seoul. I studied animation at university, and I used to work in an animation company before getting this scholarship and coming here to Korea. I quitted my job and just came here. I see myself as a man. I am gay, and I remember going to church very little, like I think I was 7 years old. I remember watching this guy sing. He was a blonde guy, very pretty. He looked like a girl. And I remember watching him while he was singing all these Christian songs at church. And I was always staring at him. And I was feeling very guilty. I thought that was a sin. I don't know where I got the idea that this liking boys was something bad. I don't know if I already knew that gay people existed or that that was something, but I knew it was weird liking boys if I was a boy. So I remember feeling guilty and telling myself, don't worry, this guy, he's very pretty and he has long hair. He looks like a girl, so maybe that's why you like him, because he could be a girl, right? Because we were very, very little, so. But I just knew something was not good. As I grew up, uh, I tried, I made an effort not to be gay, to like girls, and I always told myself that I wasn't gay, that maybe this was something that was going to change, that, yeah, well, eventually I was very old, like I was already in university, and I decided this shouldn't be an issue, so I just stopped thinking that it was wrong and stopped trying to hide it and just started going out to gay clubs and meeting boys. Everything that I'm telling you about feeling uncomfortable about being gay and thinking that it's wrong, all these happened to me when I was very young. So now I'm 32 years old. And Argentina, back when I was young, many years ago, reminds me a lot of Korea. Like when I got here, I everything reminds me when I was a kid, the way I felt, the way people try to ignore this subject.
안녕하세요. 저는 33살 남자입니다. 저는 서울에 살고 있고, 저는 어머니와 서울에서 단둘이 살고 있습니다. 저는 외동 아들이고, 저희 아버님이 제가 태어나기 전에 돌아가셔서 어머니와 단둘이 살고 있습니다. 저는 해외는 나가본 적 없고요. 해외는 제 휴가차 여행 위해서 가는 거 외에는 나가본 적이 없습니다. 그리고 제 직업은 소방관입니다. 저는 남자고 저는 게이입니다. 제가 고등학교 때 같은 반 가장 친한 친구를 많이 좋아했었고요. 그 순간 그때 제가 확실히 게이라는 걸 인지했었던 것 같습니다. 처음에 제가 게이라는 거 알았을 때 저는 이거 인정하지 않았어요. 계속 부정하고 숨기고, 왜냐하면 그 주변에 그 모든 사람들이 굉장히 보수적이었고, 한국에서 게이로 산다는 거는 굉장히 무슨 뭐랄까 죄인 같은 그런 사람으로 여겨지기 때문에, 그 유교사상 때문인지 몰라도 그 동성애에 대해서는 제 주변의 모든 사람들과 심지어 제 가족들조차도 받아들이지 않았기 때문에 제가 저 또한 숨기고 지냈었던 것 같습니다. 저희 어머니는 굉장히 보수적이고, 아마 제가 어머니한테 커밍아웃을 한다 그러면 어머니는 받아들이지 않으실 것 같습니다. 어머니가 굉장히 평소에도 이렇게 얘기할 때도 굉장히 이런 동성애에 대해서 안 좋게 얘기하시는 면이 있기 때문에 저는 절대 어머니한테 이 부분을 얘기할 수가 없어요. 만약에 한다 그러면 저희 어머니는 아마 저를 내쫓아 버릴 것 같은데요. 그리고 제가 한 25살 때까지, 아니, 뭐, 심지어 최근까지도, 주변 사람들한테는 이 모든 걸, 숨기고 살고 있습니다. 하지만 제 마음속에는 벌써 또 제가 게이라는 걸 받아들였고, 또 저는 항상 모든 순간에 어, 게이로 살고 싶다는 마음을 갖고 있습니다. 안녕하세요. 저는 지금 한국예술종합학교 미술이론과 2학년인 사람이고요. 저는 21살이고 지금 그리고 원래 미국에서 태어났지만 지금은 이제 한국에서 살고 있으며 가족은 저 포함해서 총 5명, 어머니, 아버지, 남동생 그리고 누나가 있습니다. 어, 저는 대학교 다니는 2년 동안 이제 한 번도 연애를 해본 적은 없어서 그래서 한 달마다 대중연애를 갈 때마다 아버지는 항상 이제 연애에 대해서 들볶습니다. 그래서 이제 아버지가 넌 좋아하는 여자애가 있냐? 혹시 연애해본 적 있냐? 할 땐 전 항상 아니요, 아니요 하는 거죠. 그런데 이제 한 달 전쯤인가 아버지가 저를 집으로 이제 데려오면서 저한테 자기 꿈을 말씀하시는 거죠. 이제 저보고 내가 너에 대한 꿈을 꿨는데 이게 도저히 잊혀지지 않는구나. 너가 나한테 그니까 너가 나 그것은 이제 아버지가 들은 꿈 얘기죠. 제가 아버지한테 게이라고 커밍아웃 한 뒤에 남자친구랑 함께 사우디아라비아로 여행 가겠다고 한 꿈을 꿨다고 한 것입니다. 그래서 아버지가 저의 눈을 보면서 진지하게 물어보기를 너는 혹시 연애 안 하는 게 여자랑 연애 안 하는 게 남자가 좋아서 그런 거니? 혹시 게이니? 라고 했죠. 근데 그때 이제 아버지 눈빛을 보면 난 너가 게이라고 해도 나는 다 이해해 줄 수 있어. 나는 그것을 포옹할 거야. 그러니까 솔직히 말해도 돼. 너 연애를 못 하는 게 아니라 그냥 안 하는 거지. 하는 그런 눈빛이었죠. 그래서 저는 아버지를 보면서 아마도 이렇게 말했죠. 그래서 이제 아버지는 그 뒤로 딱히 말씀 없었는데 결국에 내린 결론이 이제 제가 연애를 안 하는 것이라기보다는 연애를 못 하는 것이라고 이제 생각했던 거죠.
저는 이제 뭐 제가 양성애자라고 생각하지만 그런데 그것 때문에 제가 개인적으로 힘든 경험이 있는 어떤 차별 같은 건 없었던 것 같아요. 그래서 뭐 가장 큰 요인은 아무도 제가 뭐 지금까지 제대로 이제 제 성정 특성에 대해서 밝힌 적이 없어서 그런 걸 수도 있는데 아버지도 그런 것을 이제 뭐 제가 아버지가 저한테 제가 뭐 게이냐고 물어봤을 때 저는 이제 그냥 애매하게 대답해서 뭐 아마도라고 해서 그래서 아버지가 제가 뭐 이성애자가 아닌 것에 대해서 알고 있거나 아니면 적어도 뭐 그걸 신경 쓰지 않는다거나 그런 쪽으로 많이 키운 것 같아요. 하지만 그래도 이제 우리 가족이나 그런 우리 집안에서는 별로 큰 문제는 되지 않았던 것 같아요. 근데 반면 제 친구들 같은 경우에는 이제 뭐 가끔씩 어려운 상황들이 있었던 것 같아요. 그래서 그건 대부분 예를 들면 뭐 친구들 사이에서 일어난 뭐 차별이나 폭력이라기보다는 주로 가족 단위에서 많이 일어난 것 같아요. 전 서울에 살고 가족들과 함께 살고 외국에서 지낸 적은 없고 쭉 한국 대부분 서울에서 지냈어요. 나이는 27이고 얼마 전에 대학을 졸업해서 지금 취업을 준비하고 있어요. 가족은 부모님이 이혼하셔서 어머니랑 새아버지랑 함께 지내고 있고 친아버지랑 새어머니도 간간히 연락하면서 지내고 있고 누나가 한 명 있어요. 저는 남자고 게이입니다. 어릴 적부터 정체성에 대해서 느끼긴 했었는데 정확하게 깨달은 건 고등학생 때인 것 같아요. 사실 한국에서 이렇게 게이로 산다는 거에 대해서 큰 불만은 없어요. 근데 이게 자유롭고 인정받는다고 생각하지는 않아요. 한국에서 게이로 산다는 건 위험을 감수하면서 살아야 한다는 거니까 절대로 자유롭다거나 인정받는다는 생각을 한 적은 한 번도 없어요. 그냥 단지 익숙해진 것 뿐이지 아니면 상대적으로 이거보다 더 박해받는 나라에 비해서 덜 하다는 것 뿐이지 절대로 자유롭다거나 인정받는다고 생각하는 적은 없어요. 이걸로 인해 차별받거나 나쁜 상황에 처해 본 적은 너무너무 많은 것 같은데 크고 작은 일을 다 따지면은 셀 수도 없으니까 생각나는 것만 말해보자면 제가 기독교 대학을 졸업했는데 그 대학이 많이 보수적인 대학이었어요. 보수적인 기독교 대학. 이름도 모르는 선배가 제가 입학할 당시에 한 명 있었는데 그 선배가 게이라는 사실이 되게 많이 유명했어요. 선배가 이렇게 입고 다니는 옷 스타일 같은 게 유명했던 것도 있었는데 그 선배를 불러다가 대학교 교목실에서 그 선배의 정체성에 대해 상담을 한 거예요. 너가 정말 게이냐? 너는 뭐냐? 이런 식으로. 이게 소문이 퍼지고 공공연하게 학교 전체에 저 선배는 조심해야 한다. 가까이 지내면 안 된다라는 식의 이야기가 많이 돌아다녔고 저한테까지도 이제 저 선배는 가까이 지내면 안 돼. 저 선배 게이야. 이런 식으로 이야기가 퍼졌어요. 만약에 그 선배랑 가깝게 지내면 의심받거나 저도 아우팅하거나 할까봐 저도 그 선배랑 가깝게 지내지는 못했었고 가족들 중에 누나한테는 제 의지로 정확하게 이야기를 했고 다른 가족들은 그냥 공공연하게는 알고 있는 상태예요. 공식적으로 제가 커밍아웃을 한 건 아니고 친구들 중에 몇 명한테는 말을 했고 대부분 그냥 있는 그대로 받아들여줬어요. 심지어 근데 몇 명 커밍아웃 했다는 사실을 까먹기도 했고 몇 명한테는 말을 했고 몇 명한테 말하지 않는 이유는 그 친구들과 내가 제 정체성을 굳이 밝혀야 할 만큼 가까운 사이가 아니기 때문이에요. 그렇게 가깝지 않은 사람들에게까지 정체성을 굳이 밝혀가면서 뭐 내 정체성에 대해서 이해해달라고 존중해달라고 부탁하고 싶지 않아요. 그 사람들의 이해와 존중을 내가 굳이 부탁하고 싶지 요구하고 싶지 않아. 안녕하세요. 저는 서울에 사는 17살 고등학교 1학년 레즈비언입니다. 저희 부모님은 두 분 다 집안의 반대를 무릅쓰고 기독교를 택하신 분들이라 집안도 약간 기독교적 분위기가 굉장히 강한 편입니다. 한국 사회에서 레즈비언의 입지는 특히 좁다라고 생각해요.
성소수자를 반대할 때 일반적으로 사람들이 내놓는 결론이 다들 게이를 반대하잖아요. 레즈비언은 애초에 성소수자라는 입지 안에서 제일 들어가지 않는 것 같아서 좀 그게 그런 것 같고, 한국 사회에서 자체가 일단 성소수자들은 받아들여지고 있지 않다라는 분위기이기 때문에 아직 학생이기는 하지만 언젠가는 다른 나라로 이민 갈까라는 생각도 상당히 많이 하고 있습니다. 변화의 가망이라는 게 저희 세대에서 이루어질까라는 의문이 들어서이기도 하고, 변화된다 하더라도 그게 정착되기라는 또 오래 걸릴 것 같습니다. 우선 가족에겐 모두 커밍아웃을 했고 저희 부모님도 저희 연애 사실을 알고 계십니다. 그로 인해서 제 애인의 이름은 저희 집안에서는 거의 금기 사항이 되어버렸고, 제 남동생 같은 경우에는 싸울 때 저한테 레드새끼냐 그런 식으로 욕하기도 했었어요. 그렇게 좋은 상황인 것 같지는 않아요. 일단 가족한테 커밍아웃 한다는 거는. 친구들한테도 커밍아웃을 하기는 했는데 좀 입이 가벼운 친구들한테 하게 되면은 제가 그게 드러날 위기뿐만 아니라 제 애인까지 드러날 위기에 처하더라고요. 이 사회 자체가 모두가 헤테로다, 그리고 시스젠더다, 그러니까 이상애자고 몸과 마음의 성별이 일치하는 사람이다라는 전제하에 돌아가고 있기 때문에 그 점에서 일단 우리들의 존재를 아예 지운다는 점에서 차별받고 있다라고 생각하는 바이고, 또 저희 같은 경우에는 일단 지금은 해당되지 않겠지만 언젠가 내가 정말 평생을 함께할 배우자를 만났을 때 국가가 나와 그 사람의 관계를 인정해주지 않는다는 거, 법의 보호를 받지 못한다라는 거는 정말 큰 차별이라고 생각을 해요. 변화는 계속하고 있기는 해요. 이전에 비하면. 일단 키워드들이 상당히 가시화되기도 했고, 그리고 특히 젊은 세대들은 이제 생각하는 것도 많이 달라지기도 했고, 근데 이제 그런 것들이 우리에게 어떤 실질적인 변화로 다가왔냐라고 한다면은 그거는 아니라고 말하고 싶네요. 뭔가 정말로 우리에게 그런 차별들이 없어졌는가, 법적인 차별들이 없어졌는가라고 한다면 그거에 대해서는 변화가 없다라는 거죠. 당장 아까 말했던 결혼 같은 거라든지 아니면 사실혼 관계 같은 것도 동성간에 성립하지 않기 때문에 굉장히 문제가 많아 보여요. 그리고 기성세대가 이제 마인드가 바뀌어야지 여기서 실질적인 변화가 생길 것 같은데 딱히 바뀌는 것 같아 보이지도 않고요. 그래서 변화는 하고 있지만 정말로 실질적으로 우리에게 와닿을 수 있는 정말 필요한 변화가 생기려면 정말 많은 시간이 걸리겠구나라는 생각은 여실히 드는 바입니다. I'm 28 years old, and I'm an English teacher in Seoul, South Korea. I've been living in Korea for about 5 years now. I came here directly after university. I lived in Jeollado for 2 years, and I've been in Seoul for about 3 years now. I'm from the U.S. My family still lives there. I don't have any plans to move back there anytime soon. I identify as female and lesbian. I came out about 10 years ago, right after I graduated high school, which was also around the same time that I realized that I was gay. I've always been pretty out and open, both back in the US and here in Korea. I've always been very open in public, with PDA, touching, kissing, hugging, those sort of things, and I've never had any negative reactions to that. I do feel somewhat invisible among straight people in Korea, and I realize that for some LGBTQ people, there's a sense of safety that comes with blending in, but for me, I want to be explicitly recognized. I feel like it's really not that different in Korea than it is in the US. Straight people tend to just assume that you're straight, but I do feel like Koreans are usually more surprised to find out that you're gay, and that they're also a bit less likely to come to the conclusion that you're gay without being told directly. But like I said, I've really only had positive reactions to coming out to Koreans here. I've never experienced any outright bad or negative situation related to being LGBTQ in Korea or in the US, but there have been times that I have withheld personal information, even though I'm generally a pretty open and out person, because I wasn't sure how the other person would react, or I didn't want to cost myself a job opportunity, things like that. There's also a burden on international same-sex couples in Korea, since same-sex marriage isn't currently recognized here.
that can cause visa issues for couples where one member is Korean and the other is not, or when both members are non-Korean. That's actually an issue that my partner and I, as well as some other couples we know, are facing at the moment. In some ways, I think it is easier to be out as a foreigner, partly because I already stand out so much, and partly because it is somewhat easier to be yourself when you're in a foreign country and you're removed from more immediate family and social pressures. 안녕하세요. 저는 인도네시아에서 온 27살 이켄이라고 합니다. 저는 한국에 온 지 4년이 됐어요. 저는 대학원생이고 지금 논문을 쓰고 있으면서 여러 가지 일을 하고 있어요. 저 라디오 DJ도 하고 그리고 한국어 통번역도 하고 있어요. 가족은 저 9살 때부터 어머님이 이혼하셔가지고 지금 엄마 그리고 오빠랑 살고 있어요. 저 고등학교 다녔을 때였는가? 그때 저는 제 친한 여자분 친구를 약간 좋아했던 걸 깨달았어요. 그때는 혹시 바이섹슈얼이었나? 막 그렇게 생각했는데 그리고 또 많이 배우고 나서 바이보다 팬섹슈얼이 더 맞다고 생각했어요. 왜냐면 여자, 남자 그리고 트랜스섹슈얼까지도 좋아할 수 있었다라고 생각했는데 근데 갈수록 왠지 약간 성 관련된 거 왜 이렇게 불편한가 생각했다가 그리고 또 배우고 사람들도 만나고 나서 이 섹슈얼이라는 게 알게 됐어요. 그때부터 아까보다 팬섹슈얼보다는 바이섹슈얼보다 나 이거 더 많은 것 같다고 생각했어요. 왜냐면 저 남자도 여자도 트랜스섹슈얼도 좋아할 수 있는데 성에 대한 그 이끌림이 없어서 나 에섹슈얼이구나 그렇게 생각했어요. 그래서 지금 제가 팬로맨틱 에섹슈얼이란 아이덴티티를 쓰고 있어요. 저 에섹슈얼이라 사람들이 잘 몰라요. 약간 사람들이 왠지 저를 스트레이트 한다고 생각해서 저 약간 그런 차별함 그런 거 잘못 느껴요. 아마 만일 제가 레스비언이라면 사람들이 저한테 약간 차별함이 더 많이 주는 것 같아요. 아마도. 사람들이 이 섹슈얼이라는 게 아직 익숙하지 않아서 그런가 얘기할 때마다 질문을 많이 받아요. 근데 차별하는 거 거의 없었어요. 지금까지. 아마 사람들이 계속 너 왜 섹슈얼이라는 게 선택이잖아. 막 그런 질문이 있긴 하는데 그냥 그런 거만 차별 같은 건 없었어요. 만약에 제가 에섹슈얼보다 제가 레스비언이라면 차별이 더 많이 많은 것 같아요.
한국에서 계속 그렇게 교육을 받았잖아요. 이성애가 정성이고 동성애는 마치 되게 문란한 거고 되게 중독적인 거고 뭔가 비정상적인 거고 변태적인 거라고 항상 저도 그렇게 항상 교육을 받았기 때문에 제가 사실 근데 뭐 중학교 때만 해도 내가 동성애자인 거인가 싶었을 때는 그냥 그러려니 했던 것 같아요. 나 뭐 이게 일시적인 현상일 수도 있고 내가 동성애자인 것 같긴 한데 이게 일시적 현상일 수도 있고 아닐 수도 있고 한데 제가 성인이 되니까 이게 점점 그러니까 그 전에는 그냥 별 문제 아니라고 생각을 했었는데 성인이 되고 나니까 이게 문제가 되는 거죠. 이제 대학생이 되고 나서부터는 이제 주변 사람들이 점점 저를 이상하게 보이기 시작하는 거예요. 보통 남자들이 대학생이 되고 나면 여자친구도 사귀고 막 소개팅도 하고 막 뭐 단체 미팅도 가고 막 그러는데 저는 그런 거에 전혀 관심도 없고 막 그러니까는 저를 이상하게 보기 시작하고 그때부터 뭔가 중고등학생 때는 오히려 연애를 할 이유도 없고 오히려 연애 안 하고 공부에만 집중하면 선생님들이 이뻐하잖아요. 근데 대학생이 되고 나니까 오히려 연애를 안 하고 그러니까 더 이상한 애를 취급을 하고 근데 저는 어렸을 때부터 동성애자로 사는 거는 안 좋은 거라고 배웠고 그러니까 이게 남들이 이걸 내가 이렇다는 사실을 알게 되면 난 너무 부끄럽다. 나는 되게 남들로부터 미움을 받을 거다 이런 생각이 들기 시작을 하는 거고 이게 알게 되면 다들 나한테서 등을 돌리겠지. 다들 나를 외면할 거고 내가 아무 도움을 받을 수 없을 거다라는 생각을 하면서 스스로 이게 죄스러웠던 것 같아요. 그래서 항상 숨겼고 이성애자인 척 하면서 이성애자들이랑만 어울리고 뭐 그땐 진짜 막 뭐 그런 게이 바라든가 게이 클럽이라든가 이런 데는 안 갔었죠. 간 적도 없고 그러다가 이제 제가 유럽에서 좀 이렇게 교환학생도 하고 한국보다 훨씬 더 게이 문화가 오픈되어 있는 나라에서 살면서 아 이게 한국이 이상한 거구나. 나는 내가 이렇다는 사실에 대해서 전혀 부끄러워할 필요도 없고 내가 그렇게 죄라고 생각할 필요도 없구나라는 걸 내가 스스로 이제 그걸 깨닫고 나서부터는 지금은 이제 뭐 물론 지금도 사실 제가 어지간하면 남들한테 말은 안 하고 숨기고 사는데 알아도 사실은 이제 뭐 별로 제가 이렇게 뭐 멘붕이 오거나 그러진 않을 것 같아요. 그냥 그러려니 하지 뭐 알 사람들을 알고 뭐 그냥 이제 신경을 안 쓸 것 같아요. 심지어 회사에서 알아도 별로 신경 안 쓸 것 같고 이제는 좀 덤덤해진 것 같아요. 근데 제가 예전에만 뭐 막 성인이 됐을 때, 막 고등학생 때 이럴 때는 진짜 무서웠던 것 같아요. 그게 진짜 내가 잘못하고 있는 거라고 생각을 했기 때문에 마치 뭔가 잘못한 걸 들킨 사람 마냥 무서워했던 것 같아요. 근데 지금은 안 그래요. 지금은 내가 잘못한 게 아니라는 걸 알고 무엇보다 사회 분위기가 많이 바뀌었어요. 그때만 해도 진짜 진짜 그때만 해도 막 예를 들면 대학교에서 퀴어 동아리 뭐 포스터 이런 거 붙어 있으면 누가 찢어버리고 막 대놓고 욕하고 막 그랬는데 지금은 안 그러니까 사회 분위기도 많이 바뀌고 그래서 지금은 안 그런 것 같아요. 근데 그땐 진짜 무서웠어. One of the first people I met here in Korea, I told him like, "Hey, you're in dance school. Maybe you know lots of gay people in this university. Maybe you can introduce me to someone." And he said, "No, actually, there aren't many, or I don't know. Like, I don't know if people know that I'm gay. Most people don't. I don't tell it, and I only know this one guy that is gay that used to be my boyfriend, but also he doesn't tell many people. You just tell your very close friends." So I thought maybe it's just him, but then I started asking more people, and everyone I asked told me the same thing, that no, that they didn't tell, that they only told their very closest friends. And I don't know, everyone started transferring to me this fear about being gay, about having to hide it because it's some kind of an uncomfortable
think to talk about it. They do it just because they don't want to make any trouble for others. They don't want to trouble their mothers. Something very good about Koreans is that you consider the others all the time. It's not only yourself that you think about. And even though it's something good that they try to avoid conflicts and they think of others, sometimes you have to think of what you need and what you want, and why would this information telling people that you're gay, why would it create conflict? Because when I was a kid, I used to think that if I told my mother or my father, it would be bad. And then when I told them it wasn't conflict, well, yeah, it was conflict, but it was conflict that led to good things, to better understanding with my family, to feeling accepted and loved. My mother, though she had a hard time trying to accept that I was gay, and then my brother is also gay, so she had to accept that she has two gay sons. And she comes from a Christian background, and she's kind of conservative, but even though this information created conflict for her, now I think she has grown up so much and she's very accepting to others, and she's now very proud that she has two gay sons, and she's always fighting homophobic people. Whenever she hears someone say anything homophobic, she's, what? I have two gay sons, what are you saying? And she's very passionate about this, and I think she made a great evolution. We all did, all my family did, and we became more accepting thanks to this happening. So it's not conflict for just to bother people and make conflict because you are conflictive. It's conflict to make things better, to solve a problem that is there, and if you don't talk about it, it's not going to disappear, right? 안녕하세요. 저는 배나무고요. 지금은 다큐멘터리 만들고 가끔 사운드나 뭐 촬영 일을 하고 있습니다. 저는 대전에서 학교를 다니다가 고등학교 때 논산으로 이사를 갔었고요. 그리고 지금은 대학교 때문에 서울로 이사를 왔습니다. 저는 조금 거의 레즈비언이긴 한데 약간의 바이섹슈얼인 정체화를 조금 고민하고 있는 중입니다. 일단 저는 막 부모님한테 이렇게 막 대놓고 커밍아웃을 하진 않았지만, 왜냐면은 엄마가 엄청 호모포비아였고
하지만 저랑 막 언니가 게이 친구들을 막 데려와가지고 집에 그거 친구들이랑 같이 부모님들이랑 재밌게 놀다가 그 친구들이 집에 가면 집에 갔을 때 저희가 아, 쟤 게이였다, 쟤는 게이 친구다라고 그때 얘기했을 때 엄마랑 이제 그 성소수자 친구들이 되게 특별한 사람들이 아니구나, 막 머리에 뿔이 달리고 뭐 그런 다른 사람이 아니구나라는 걸 느끼게 해주고 싶었어요. 그래서 그런 적이 있고 지금은 엄청 퀴어 프렌들리한 사람이 되었습니다. 그래서 저랑 여자친구랑 지금 같이 살고 있는데 막 제가 집에 가면은 그 여자친구에 대한 안부도 물어보고 그렇습니다. 저는 성남에서 태어났고요. 가족들은 이제 뭐 아버지는 외국에 계시고 어머니랑 이제 누나랑 지금 한국에서 살고 있고, 집안 분위기는 뭐 이렇게 평범하고 그냥 평범한 집안에서 살았던 것 같아요. 그게 유난히 보수적이거나 뭐 진보적이지도 않고 진짜 그냥 말 그대로 평범한 집안에서 지금 살고 있습니다. 저 같은 경우는 제가 게이라는 거 알았던 게 언제라고 말하기도 참 그래요. 왜냐면은 이게 되게 많은 사람들은 제가 뭔가 동성애자들이 마치 어떤 계기에 의해서 동성애적 성향에 중독이 됐다고 생각하는 사람들이 많은데, 그런 사례가 있을지도 모르겠긴 한데 일단 저 같은 경우는 진짜 본능적으로 내가 그렇다는 걸 정말 어렸을 때부터 알았어요. 나는 어렸을 때부터 여자보다는 남자를 보면 더 뭔가 매력을 느끼고, 뭔가 남자들의 어떤 뭐 몸을 보거나 어떤 정말 멋있게 생긴 남자를 보거나 하면은 내가 묘한 감정을 느낀다는 걸 정말 어렸을 때부터, 진짜 정말 거짓말 안 하고 한 진짜 5살, 6살 때부터 그걸 알고 있었어요. 내가 뭔가 남자한테 유난히 끌린다는 건데, 그때는 그 감정이 뭔지 몰랐고 내가 왜 그런지 몰랐고 남들도 다 그러는 줄 알았고, 내가 크면은 나도 자연스럽게 여자를 좋아하게 될 거라고 생각을 했죠. 근데 중학생이 돼서 이제 사춘기가 오죠. 사춘기가 되면 이제 다들 난리가 나죠. 남자들은 이제 막 여자들 찾아다니고 맨날 야한 얘기, 여자들 막 야한 얘기하는 거 좋아하고 학교에 막 이상한 사진들 들고 오고, 걔네들이 그거에 막 열광을 하는데 저는 정말 모르겠는 거예요. 도대체 그게 왜 좋은지. 오히려 저는 뭔가 되게 TV에서 남자 연예인들이 막 멋있게 근육 만들어서 막 우통 벗고 막 이런 거 보면, 오히려 저는 그런 걸 보면 되게 내가 그런 묘한 감정을 느낀다는 걸 알았고, 그러니까 내가 말로만 듣던 동성애자구나라고 깨달은 건 내가 중학생 때쯤. 근데 그 개념을 내가 알게 됐던 거지, 그때부터 동성애자가 된 게 아니거든요. 그 전부터 나는 계속 동성애자였고, 나는 본능적으로 동성한테 더 끌린다는 걸 내가 무의식 중에 알고 있었는데, 내가 스스로 나는 동성애자구나라고 깨달은 게 그때인 거지, 사실 그때가 내가 동성애자가 된 건 아닌데, 많은 사람들은 언제부터 동성애자가 됐냐라고 물어보는 경우가 많더라고요. 그럼에도 저는 사실 중학생 때만 해도 저 스스로도 마치 동성애자인 게 죄라고 생각을 해서, 나도 고등학생이 되고 성인이 되면 좀 나도 바뀌지 않을까 생각도 했고, 되게 막 노력도 나름 했던 것 같아요. 일부러 막 고등학교도 남녀공학으로 가고 여자애들이랑도 친하게 지내보고. 근데 그러면 그럴수록 나는 게이라는 확신이 계속 들고, 지금도 게이죠. 안녕하세요. 저는 22살이고요. 인천 살고 있습니다. 저는 학생이고요. 응급구조학과를 다니고 있어요. 그리고 전 게이입니다. 제가 21살쯤인가 22살쯤에 우연히 인터넷에서 게이 포르노를 봤는데 살짝 흥미가 그때 생긴 것 같아요. 그래서 그때 알게 됐습니다. 게이로 사는 건 제 생각엔 별로 좋은 일이 아닌 것 같아요. fuck. 전 별로 마음에 들지 않아요. 제 부모님은 일단 절 집에서 쫓아낼 거고요. 아마 죽일지도 몰라요. 친구들은 친구들은 모르겠어요. 전 차별 이런 건 당한 적 없는 것 같아요. 왜냐하면
평소에 티를 안 내기 때문에 예. 당연히 힘들죠. 사람들 눈도 신경 써야 되고 원하는 대로 마음대로 못하고 뭐 그런 거 공공장소에서 스킨십 같은 걸 하고 싶지만 저는 하고 싶지만 남들이 볼 때 약간 뭐라고 할 수 있지 않나 생각해요. 퀴어 축제 한 번도 가본 적이 없어요. 가고는 싶은데 네, 가고 싶지만 가본 적은 없어요. 일단 제가 한국에 바뀌기를 원하는 건 동성결혼? 예, 그게 좀 끌리네요. 그리고 잘 모르겠지만 한국은 점점 동성애에 대한 편견 같은 거 좀 나아지고 있는 것 같아요. 네, 한국에서 계속 살고 싶고요. 네, 아마 한국에서 계속 살 것 같아요. 네, 저는 한국의 서울 보광동에 거주하고 있고요. 어려서부터 서울 여기저기서 살아왔습니다. 해외에서 거주해본 경험은 없고 현재 93년생, 한국 나이로 27살입니다. 저는 전기시설관리 직종에서 현재 근무를 하고 있고 가족들과는 연락을 하지 않고 지내고 있습니다. 제 성별은 남성이고 성적 취향은 게이이며 이유는 딱히 모르겠지만 저는 제 성적 취향을 너무나도 자연스럽게 받아들였기 때문에 딱히 확실히 언제 내가 인지를 했다라는 거는 전혀 의식을 하지 못하고 있어요. 게이로서 한국에서 살아가는 게 좋다고는 못하지만 나쁘지 않은 나라라고 생각을 하고 있어요. 불특정 다수의 사람들에게 제 정체성을 노출시키는 게 힘든 사회 분위기인 건 맞지만 개인적으로 학창시절과 군대생활 그리고 사회생활 내에서는 꽤나 많은 사람들에게 제 정체성을 밝혔고 운이 좋게도 저는 커밍아웃한 모든 분들과 그 이후로도 좋은 관계를 유지하고 있어요. 물론 개 중에는 호모포비아도 있었지만 그것과 상관없이 저를 평소에 친구 또는 직장 동료로 받아주고 지내고 있었습니다. 성소수자이기 때문에 차별받은 게 있냐라고 물으시면 대답하기가 되게 어려운 게 소소하게 따지면 차별받은 거야 많긴 하죠. 하지만 딱히 제 인생이 제 정체성 때문에 크게 차별받았다라고 느낀 적이 거의 없어서 그런데도 아이러니하게도 성 정체성 때문에 차별받은 사람이나 이야기는 많이 보거나 들었어요. 어떻게 보면 제가 운이 좋은 사람인 것 같기도 해요. 가족들 중에는 눈치를 챘을 수도 있겠다 싶기는 하지만 말했다시피 저는 가족들과 정체성과는 상관이 없이 개인적인 가정사로 인해서 연락이 끊긴 상태이기 때문에 커밍아웃 하지도 않았고 앞으로도 할 생각이 없습니다. 나머지 학교에서 만난 친구, 군대에서 만난 전우, 직장에서 만난 친해진 동료들에게는 커밍아웃한 경험이 많고 모두들 듣고 난 뒤 반응은 나쁘지 않았어요. 그 나쁘지 않았다고 생각되는 이유는 그 뒤로도 저를 대하는 행동이나 말투, 모든 게 다 크게 달라지지 않았거든요. 한국은 성소수자 관련된 모든 게 매우 급격하게 달라지고 있는 시기라고 생각을 하고요. 성소수자에 대한 인식이나 그들의 문화, 모든 게 1년이 다르게 피부에 느껴질 정도로 변화가 하고 있어요. 아주 좋은 쪽으로요. 물론 나쁜 것도 조금은 있겠지만요. 정말 많은 부분이 변화하고 있기 때문에 하나 짚어서 얘기하기도 힘들 정도예요. Yeah, my name is Kwang Min Lee. My age is 41 years old. I live in Itaewon area. My job is a hairdresser. I'm the male. 저는 3남 1녀 중에 막내고요. 아버지, 어머니
따로 살고 있어요. 저는 혼자 살고 있어요. 저는 회기동에서 태어났고요. 한국 외국어 대학교에서 살았어요. Father and mother, two brother, one sister. 처음 게이가 되었을 때 다시 태어난 기분이었어요. 게이가 되고 나서 좋은 점도 많았는데 한편으로는 좀 우울해지기도 해요. 사랑받고 싶은데 찾을 수가 없으니까. 그리고 그 사랑을 채워줄 수 있는 사람을 찾기가 참 힘든 것 같아요. 아직도 게이에 대한 견해 차이가 있는데 점점 변해가고 있어요. 저는 경기도에 살고 있고요. 이제 30살이 돼가고 있습니다. 가족들이랑 같이 살고 있고요. 한 10년 정도 외국에서 다양한 나라에서 살았었어요. 그리고 지금은 다시 한국에 돌아와서 살고 있어요. 저의 성 정체성은 전혀 성적이지 않은 게이입니다. 거의 무성애자에 가깝다고 할 수 있을 정도로, 그리고 그 이유는 사실 제가 뭐 개인적인 그런 트라우마가 있어서 성병이 걸리는 게 너무 무서워서 엄두도 못 낼 정도로 그래서 무성애자가 된 것 같습니다. 가족들은 형한테만 얘기했습니다. 형은 굉장히 충격을 받아서 사실 되게 많이 놀라했습니다. 하지만 관계적으로는 따로 그전 그대로 유지됐고, 부모님한테는 아직 얘기하지 않았습니다. 부모님 같은 경우는 굉장히 종교적이시고 좀 보수적이시기 때문에 얘기를 하면 많이 충격을 받을 것 같습니다. 저희 부모님이 제 정체성에 대해서 모르는 건 전혀 저한테는 아무런 문제가 되지 않습니다. 뭔가 숨기는 게 이상하지 않냐고 물으시면 별로 이상하지 않습니다. 비밀 같은 거는, 개인적인 비밀들은 알아서 지키는 편이기 때문에. 그리고 아마 다른 가족들은 모르겠지만 저희 가족 같은 경우는 아무래도 이미 대충 알고 있는 것 같아서, 그래서 그런지 뭐 제 연애 생활이라든지 이런 거에 관해선 전혀 묻지 않습니다. 다른 나라에서는 커밍아웃을 하면 별로 놀라거나 하지 않는 그런 분위기인 것 같습니다. 그냥 아무렇지 않은 느낌이었고, 한국에서는 아직 아무래도 커밍아웃 하는 사람 수가 좀 적어서 그런지 조금 놀라서 어색해하거나 또는 어떻게 행동해야 할지 몰라 하는 사람들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 근데 다른 나라, 특히 뭐 스페인이나 호주라든지 아니면 사실 거의 대부분의 나라에서 아무렇지 않아 하는 느낌이었습니다. When I got to Seoul and I started telling people about my project, they were asking me, "Oh, what is your project? Why are you here?" And I showed them my cards and I told them that I was gay, and everyone put a like questioning face and told me, "Are you sure you're doing this? Isn't this like something that maybe the university won't want to talk about it? This is also a national scholarship, so it's funded by the Korean government, and maybe it's kind of
something that you shouldn't talk about, or everyone was putting me, like, making me questioning myself if I should be talking about LGBT things or not. I don't know, they made me feel like I had to hide again, like when I was a kid. I don't know why, who. Here in Korea, I find it that it's still hard to talk about this. I'm trying to do interviews, and every time I ask about this, people don't want to talk about. They feel they don't want. They say they are shy, or that no, maybe not, maybe I don't know. No, nobody wants to talk about this. It was very hard for me. I wanted to have one interview for each card, and I couldn't even finish because it's been very hard to find people that want to willingly talk freely about this matter. So, I don't know, I hope my project and things like this that I see all the time will eventually, and I already see this happening because I'm doing this project. I had full support from university and from my coordinators and my friends. Everyone is supporting me, and everyone likes my project. So I hope that I know that Korea is changing in these matters. So I think the society here is becoming more accepting, and I hope this project will just put a little sand grain more. Well, it's my little contribution, very modest and small, to being more open about this and everything. Did I talk about everything? Yeah, I guess. It was very long, sorry.